Good morning, dear students. Today's CT NEET the topic is about combination of capacitors. So, okay, in previous class we have studied about the capacitors, the parallel plate capacitors. That parallel plate capacitor we have studied. So, after that parallel plate capacitor, we have studied about this effect of dielectrics on the capacitance. So now we are going for a combination of capacitors. So combination of the capacitors means in order to get effective capacitance. So in order to get effective capacitance, so effective capacitance. So we are going for a combination of capacitors. Mainly we are going to use two types of combination. That is, first one is series combination. So okay, na? Series combination. So regular, I think you are studying about these capacitors because Monday probably have the test. So I think you are studying about this capacitor. So series combination ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು capacitor, if it is a one capacitor, one end of the capacitor is connected to other end of the another capacitors like this. So if this is a capacitor of capacitance C1, then it is a capacitor of capacitance C2, or there may be a n number of capacitors. ಆಯ್ತಾ, n number of capacitors ನನಗೆ ಇರಬಹುದು. ಇದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be Cn ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. When like these capacitors are connected in series combination connect ಮಾಡಿದ್ರೆ, so what we are getting, so in series combination ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I am getting the 1 divided by Cs. So 1 divided by Cs nothing but the effective capacitance in series is equal to 1 divided by C1 plus 1 divided by C2 plus so on up to you are getting it as 1 divided by Cn ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ Q is equal to ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. these are the key points in solving the ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನನಗೆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ನನಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. along this C1 there will be potential will be V1, along this C2 the potential will be V2, so on up to here potential will be Vn. so n ಇದು ನನಗೆ Vn ಬರುತ್ತೆ. So that the net potential ಏನಿರುತ್ತೆ V is equal to, you can write it as V1 plus V2 plus so on up to you can write it as Vn ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು for n number of capacitors connected in series ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಮತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ n identical, when n identical capacitors, so identical capacitors, so capacitors of capacity C. So n number of capacitors, identical capacitor of capacitance C ಇದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ, I am getting it as 1 divided by Cs is equal to 1 divided by C. So capacitance same ಇರುತ್ತೆ, therefore 1 divided by C plus so on up to I am getting 1 divided by C ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ n ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಂದ 1 plus 1 plus 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ n times n divided by I am getting it as C ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. This implies ನಿಮಗೆ CS ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, CS is equal to, if you have to write like this, C divided by n ಅಂತ ಬರಬೇಕು. This is very important. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 1 divided by CS is equal to 1 plus C 1 plus C 1 plus C ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು 1 plus C ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, n ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು n divided by C ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I will take it as two identical capacitor. So two identical capacitor. So two ಇದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ CS is equal to C divided by n is equal to ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, it will be 2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. So since n is equal to 2 ಅಂತ ಆಯ್ತು, so you have to write like this, CS is equal to
ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. 3 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್, ಇವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. For three identical capacitors. So for three identical capacitors again barte, you are getting it as CS is equal to C divided by 3 ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. yes ದೀಕ್ಷಿತಾ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ನನಗೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ ಟೂ capacitors, it is not identical capacitors. I can write it as 1 divided by CS is equal to ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, 1 divided by C1 plus 1 divided by C2 ಅಂತ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 1 divided by C1 plus 1 divided by C2. ಇದನ್ನ ನಾನು LCM ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, CS is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ ನನಗೆ I have to use this formula. ಇಲ್ಲಿ 1 divided by C1 plus 1 divided by C2 ಮಾಡೋ ಬದಲು I can use this formula. CS is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2 ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ನನಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, C divided by 2 ಬರುತ್ತೆ. 3 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, C divided by 3 ಬರುತ್ತೆ. 4 ಇದ್ರೆ C divided by 4 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. So this will be the series combination. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ we are going to use only these relation. ಇಷ್ಟೇ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಈ ಸಿ ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, A epsilon naught divided by D ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಇದು ನನಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. C is equal to A epsilon D divided by D ಅಂತ. A ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಯ್ತು, epsilon naught ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ absolute permittivity of the free space ಆಯ್ತು, D ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will be the distance between the plate ಅಂತ. or dielectric medium ಇಟ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, C is equal to K into A into epsilon naught divided by ನನಗೆ D ಅಂತ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಾಗೇನಾ, ಆಯ್ತಾ? ಬರೆಯಕ್ ಟೈಮ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್, 2 or more ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ 2 ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಬಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾನು C1 ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು C2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎನ್ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, CP is equal to C1 plus C2 plus so on up to it will be Cn ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಅದು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. CP is equal to C1 plus C2 plus so on up to Cn ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ 2 capacitors. ಸೊ 2 capacitors, for 2 capacitors ಗೆ you are getting CP is equal to C1 plus C2 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ across yes Dikshita, across each capacitor. So each capacitor is constant. Adena is constant. Yes to constant value ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is V is equal to, you have to write it here, V is equal to, that is V is equal to constant ಅಂತ ಆಯ್ತು. V is equal to constant. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಸೊ ಏನು ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, what will be the difference? So it will be charge will be different. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ನನಗೆ, ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ? Q is equal to Q1 plus Q2 plus on up to Qn ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ? n ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ. 2 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? Q is equal to Q1 plus Q2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜಸ್ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ನನಗೆ. ಆಗ ನಾನು n ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗೆ ಬರಿಬಹುದಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ನನಗೆ n identical. Now I will write here for n identical, for n identical capacitors, identical capacitors of capacitance. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ capacitance ಅದಕ್ಕೆ? capacitance C. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ C ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ನನಗೆ C ಇರುತ್ತೆ, n ಇಂದ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ C ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? Cp is equal to C plus C plus so on up to you have to write it here C ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಾನು C ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? I have to add it as n times. So I am getting Cp is equal to n times C ಅಂತ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So Cp is equal to n times C, where n ಅನ್ನೋದೇನು? where n is number of capacitors. n is number of capacitors. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I will take it as example. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಫಾರ್ 2 identical capacitor. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. identical capacitor. So 2 identical capacitors ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? n is equal to you are getting 2 ಅಂತ. Therefore to write it as Cp is equal to 2C. Yes, very good Dikshita. ಈಗ ನನಗೆ Cp is equal to 2C ಬಂತು. ಫಾರ್ 3 ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ 3 ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಂದ ನನಗೆ? Cp is equal to it will be 3 times C ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇದು ನನಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಇಟಿ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಲೈನು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್. ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದೇನು ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಟೋಟಲ್, find the effective capacitance between the points A and B. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ನೀವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಓದಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ನಲ್ವಾ, ಆ ತರ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಪಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೀರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಪಿ ಯಾವ್ದು ಅಥವಾ C1 ಯಾವ್ದು, C2 ಯಾವ್ದು, C3 ಯಾವ್ದು ಅದನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಈ ತರ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ತರ ಒಂದು 3 to 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ನಂಬರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ ಪ್ಲೇಟ್? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಮೇಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇದು ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ಲೇಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಟ್ ನಂಬರ್ 2, this will be plate number 3, this will be plate number 4, and this will be plate number 5 ಅಂತ. ಸರಿನಾ? there are 5 metal plates. ಸರಿ, ಓಕೆ, ದೀಕ್ಷಿತ yes 5. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಲೈನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನೋ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1 2 3 4 5 ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? Yeah, how many plates are required for a construction of one capacitor? I may require how many plates? ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕು? 3 ಬೇಕಾ? ಸೊ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸೊ you require 2. yes, very good Ankita. So you require 2 metallic plates. ಹೀಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ 1 ಆಯ್ತು, ಇದು ನನಗೆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ 2 ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ 2 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇರೋದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆನಾ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು? C1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ಮತ್ತೆ 3 ಇಂದ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾನು C2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 3 ಮತ್ತೆ 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ C3 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 4 ಮತ್ತೆ 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 4 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 5 ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 2 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನನಗೆ, ಸಾರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 4 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ 2 mark the number of capacitors. So number of capacitors ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 metal plates makes 1 capacitor. ಸರಿನಾ? ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ ಒಳಗೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀಟ್ ಒಳಗೆ, JEE ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಗೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಟೆಪ್ 3 redraw ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ರೀಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅದು ರೀಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, AB ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ A ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ B ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿ, ಇದು ನನಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ A ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ 1 ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ 3 ಗೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ A is connected to metal plate 1 and metal plate 3. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ A ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರೀರಿ, ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1,3 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸರಿನಾ? metal plate A is connected to metal plate, point A is connected to metal plate 1 and metal plate 3 ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. B ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? 2 and 5 ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆನಾ? B is connected to 2,5. yes ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತು, ನನಗೆ 2,5 ಅಂತ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ A ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ? 1 ಮತ್ತೆ 3 ಇದೆ. B ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ? 2 and 3 ನನಗೆ, ಸಾರಿ 2 and 5 ನನಗೆ B ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 1 ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? 2 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 1 is connected to 2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಬರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ C1 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸರಿನಾ? 1 is connected to 2 na, 1 is connected to, so you wrote like this.
ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ C1 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 2 is connected to 3 ಇದೆನಾ, ಸೊ 2 ಮತ್ತೆ 3 ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಹೀಗೆ? Yes, Subramanya, you are right. So 2 and 3 is connected like this. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಡ್ರಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ? ಇದು ಯಾವುದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದು ನನಗೆ C2 ಅಂತಿದೆ, C1 and C2 ಅಂತ ಇದೆ. C1 C2 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 3 is connected to 4 ಇದೆನಾ, ಬಟ್ 4 ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 4 ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ 3 ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಹೀಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ 4 ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಆಗ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 4 is connected to 5 ಅಂತ ಆಯ್ತು. 4 ಅನ್ನ 5 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಬಿ ಇಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ C4 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ನನಗೆ ರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? C3 and C4 ಆರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ C1 and CS and C3 ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಮೂರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನನಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ C3 and C4 ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ C3 and C4 ಆರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? CS ಬರ್ಕೋಬೇಕಾ? CS is equal to ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಬರೀತೀರಾ C3 into C4 divided by C3 plus C4 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ C3 is equal to C4 is equal to ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, C ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ? C² divided by 2C ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? C divided by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಹೀಗೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? ನನಗೆ C divided by 2 ಅಂತ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ಇನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು C ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೆ ನನಗೆ ಫೈನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೊಂದು ಬಂತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ನನಗೆ ಬಂತು, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಥರ್ಡ್ ನನಗೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇದು ನನಗೆ C ಆಯ್ತು, ಇದು ನನಗೆ C divided by 2 ಆಯ್ತು, ಇದು ನನಗೆ C ಆಯ್ತು. Therefore total CP is equal to C plus C by 2 plus C ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದೇನಾಯ್ತು ನನಗೆ? 2C plus C by 2 that is equal to 2C into 2 4C plus C it will be 5C divided by 2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದು ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. CP is equal to 5C divided by 2 ಅಂತ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C4 is equal to C. ಎಲ್ಲ ನನಗೆ C ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? therefore ನೀವೇನು ಬರೀಬಹುದು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ 5C divided by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ದಿ effective capacitance between the points A and B is 5C divided by 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಯಾರು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬರಿಬೇಕಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಲ್ವಾ? ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಗದಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. This is very useful. Okay, so now going for a problem number 1. So this will be the problem number 1. ಏನಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್, a parallel plate capacitor with air as a dielectric has capacitance C. ಸರಿನಾ? A slab of dielectric constant K having same thickness as the separation between the plates is introduced so as to fill
1/4, then 1/4 of the capacitor as shown in the figure. The new capacitance will be, so new capacitance ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇತ್ತು, ಏರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನನಗೆ ಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದು. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಆಸ್ ಎ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ as capacitance C is, ಅದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, C is equal to A epsilon divided by D ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಿದೆ, ಏರ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನನಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಎ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ K, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ವಾ, K ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. K having the same thickness as the separation between the plates. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದು ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/4 ಅಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/4 ಇದೆ. ಇದು 1/4 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಉಳಿಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇದೆ. 1 ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000 ml ಆಯ್ತಾ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, 250 ml ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ 250 ml ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 120. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ 250 ml ಅನ್ನ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ, 750 ml ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿತಾವ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 750 ml ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3/4 ಅಂತ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು. ಎಸ್, ನೂರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. A slab of dielectric constant K having same thickness as the separation distance between the plate is introduced so as to fill 1/4 of the capacitor. 1/4 fill up ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನನಗೆ, 3/4 ಉಳಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಸೊ ನ್ಯೂ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ C is equal to C1 plus C2. ಯಾವ್ದರದು C1? C1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ C1 ಆಯ್ತು, ಇದು ನನಗೆ C2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನೆರಡನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, C ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. C ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 ಪ್ಲಸ್ C2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ C1 ಎಷ್ಟು, C1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಐ ನೋ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಸ್ K into epsilon naught into A divided by D ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ equation when the dielectric constant K is introduced. But what is the value of A? 1/4 ಆಗುತ್ತಾ. ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ 1/4 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I can write it as like this, K into epsilon divided by D into I can write it as A divided by 4 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದು, C1 ಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ ಇದು? Okay, the capacitance of a parallel plate capacitor when dielectric medium is present is given by C is equal to K into epsilon A divided by D. ಏರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಂತು ನನಗೆ, A epsilon divided by D ಅಂತ ಬಂತು. ಈಗ ಏರಿಯಾ ಏನಾಯ್ತು, 1/4 ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A/4 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಮತ್ತೆ C2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, C2 ನ ಬರೀಬಹುದಾ, K ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇದು K into epsilon into A divided by D ಅಂತ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ ಆಯ್ತು. ಏರಿಗೆ K is equal to 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ, epsilon divided by D ಅಂತ ಆಯ್ತು. A ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, 3A divided by 4 ಅಂತ ಆಯ್ತು. 3A divided by 4. Since for air, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, for air K is equal to 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. For air K is equal to 1 ಅಂತ. ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾ. ಏನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ, C1 C2 ಸಿಗ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಸೊ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ C dash is equal to C1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, K epsilon naught divided by D into A divided by 4 plus here it will be epsilon naught divided by D into 3A divided by it will be 4. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ A divided by D ನನಗೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆನಾ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ C dash is equal to A epsilon naught divided by D.
ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ a ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ d ಉಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ k ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಉಳಿತಾ ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ here ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನನಗೆ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತ ಉಳಿತು ಎಷ್ಟು ಸರಿನಾ a ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ divided by d into k divided by 4 plus 3 by 4. But what is a epsilon divided by d? Ida a epsilon d and it will be c. This implies c dash is equal to c into idan add ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು denominator same ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ k plus 3 divided by 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ k plus 3 divided by 4 ಹೀಗಿದೆ ನಿಮಗೆ this implies c dash is equal to k plus 3 into c divided by 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ನೂರ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಬರ್ದಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣವಾ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು when three capacitors of equal capacities are connected in parallel and one of the same capacity is connected in series sarina series with its combination the resultant capacity is 3.75 microfarad the capacity of the each capacitor is so capacity of the each capacitor ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಮನಸಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದು ನನಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹೀಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದರದೆಷ್ಟಿದೆ ಸಿ 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 ಅಂತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.75 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನನಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು ಸರಿನಾ ಇದು ನನಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮೂರು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಪಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಪಿ ಎಸ್ ಸಿಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದೆ 3c ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸಿ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಈಕ್ವಿಲೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಲೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಿಲೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು ನನಗೆ 3c ಆಯ್ತು ಇದು ನನಗೆ ಸಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸೀರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ cs ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸರಿನಾ 3c into c divided by 3c plus c ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ 3 ಇದೇನಾಯ್ತು ನನಗೆ 3c ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4c ಆಯ್ತು ಒಂದು c ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 3 divided by 4c ಅಂತ ಬಂತು ಯಾವ್ದಿದು ಸಿ ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಸಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ therefore I will write here so therefore c resultant is equal to 3/4 times c ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸರಿನಾ 3 ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3.75 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ is equal to 3 divided by 4 into c ಅಂತ ಈ 3.75 ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು 3.75 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 plus 3/4 ಅಂತ ಅಲ್ವಾ 3/4 ಹೀಗೆ ಇಂಟು ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ is equal to 3 divided by 4c ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ LCM ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 4 into 3 it will be 12 plus 3 it will be 15 divided by 4 microfarad is equal to 3 divided by 4c ಅಂತ ಇದೆ so 4 cancel ಆಯ್ತು 3 1s are 3 5s are so this implies c is equal to 5 microfarad ಆನ್ಸರ್ ಇದೆನಾ ಆನ್ಸರ್ is equal to ಆನ್ಸರ್ a ಹೀಗೆ ಎಸ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಎ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್. ಇದೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಒಂದ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಅಂತಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಓದ್ಕೊಂಡು ಏನಿದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ. ಓನ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಏನಿದೆ, 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಫ್ EMF E. 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ. ಇದೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಫ್ EMF E ಗೆ ಹೀಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನಿಗೆ E ಅಂತ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ದೆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಡೈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ K. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೀಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು EMF ನನಗೆ ಹೀಗಿದೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು? K. ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ series combination change ಆಗಿ ಆಗುತ್ತಾ? so you know that capacitance of the capacitor depends on the dielectric medium. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ? C ಇದೆ, this also C ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದಾ ನಾನು? ಇಲ್ಲಿ CS ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಂಗೆ, CS is equal to C divided by 2. ಆನ್ಸರ್ D A ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು D ಮತ್ತೆ C ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡು, ಅದನ್ನು ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ನನಗೆ, CC 2 ಸೀರೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ CS is equal to C divided by 2 ಆಯ್ತಾ? ಸರಿನಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು CS is equal to C divided by 2 ಬರೀತೀನಿ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನನಗೆ 1 divided by CS ಆಯ್ತಾ? 1 divided by CS is equal to, ಅಥವಾ ನಾನು CS ಇಲ್ಲಿ CS ತಗೊಂಡ್ರೆ CS ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. CS ಡ್ಯಾಶ್ is equal to C. ಇದು ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ C ಇದೆ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ KC ನಾ, ಸರಿನಾ? ಇದು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ KC because you know that C is equal to A epsilon naught divided by D ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, C is equal to K into A epsilon naught divided by D ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. But A epsilon divided by D is nothing but C ಅಂತ ಆಯ್ತು. This implies this C dash is equal to K into C. ಓಕೆ, ಇದು ನನಗೆ C ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, C into KC divided by C plus KC. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ನನಗೆ KC square divided by, ಒಂದು C ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ I can write it as K plus 1 ಬರಿಬಹುದು. 1 C ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I will get it as K divided by, so K into C divided by it will be K plus 1 ಅಂತ. ಅವ್ರು ನನ್ ಕೇಳಿರೋದು ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ C. ಡೆಲ್ಟಾ C is equal to, this will be CS dash minus CS. So CS dash ಎಷ್ಟಿದೆ? It is KC divided by K plus 1 minus C divided by 2 ಅಂತ. LCM ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ C2 minus C ಮಾಡಿದ್ರೆ you are getting KC divided by, so ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you are getting it as 2KC minus ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ C into K plus 1. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೆ 2 into K plus 1 ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2KC minus CK minus C divided by, it is 2 into K plus 1 ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2KC minus KC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ KC ಉಳಿತು, KC minus C. ಸೊ KC minus C divided by, it will 2 into K plus 1. C ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ C divided by 2 into K minus 1 divided by K plus 1. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾ?
Yes, k minus 1 divided by k plus 1. Their answer is equal to a. ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಎ ಬಂತು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ದೀಕ್ಷಿತಾ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಅಂಕಿತಾ, ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಎಲ್ವಿನಾ, ಯಾ ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ, ಎಸ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ನೋಡಿ, 3 capacitor parallel plate air capacitors are connected in parallel. Each capacitor has the plate area A by 3 and the separation distance between the plate is D, 2D, 3D. The equivalent capacitor of the combination. Parallel connect ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, A by 3 ಅಂತ ಇದೆನಾ. ಸೊ A divided by 3 ಆಯ್ತು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ D ಅಂತ, ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್ ಏನಾಯ್ತು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ A divided by 3 ಅಂತ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2D ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ A divided by it will be 3 divided by it will be 3D ಅಂತ. ಸರಿ, ನಾನು ಈಗ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಾ, A ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3D ನನಗೆ ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ, ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನನಗೆ, A ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳಿತು, 1 ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1/3. ಈಗ ಬಂತ 1 ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1/3. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ A ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3D is equal to ಆಯ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್? ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಯ್ತು, 2 ಪ್ಲಸ್ 1 is 3, ಇದೇನಂದ್ರೆ ನನಗೆ 3/2 ಪ್ಲಸ್ 1/3 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಗೇನ್ A ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3D into, so again 9, so 9 plus 1 it will be 10, so 10 divided by it will be 6 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, 2 into 2, 2 plus 1 3. ಓಕೆ, ಸೊ 3 is 9, so 10. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್, 18. 11/6. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 11, so it will be 11/6 ಆನ್ಸರ್ ಇದೆನಾ. ಓಕೆ, 11 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ A divided by, ಇಲ್ಲಿ 3 into 6 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, it will be 18D. ಓಕೆ, 11 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ into A divided by 18D will be the answer. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ, ಬಿ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಕಿತಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸರಿ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 106. Two identical parallel plate air capacitors are connected in series to a battery of MAP. If one of the capacitors is completely filled with the dielectric material of constant K, then potential difference of the other capacitors will be. Same problem ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, 103 ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು, 103 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರ್ದೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೂ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, CS is equal to, ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ C divided by 2 ಬಂತು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 1 ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು, one of this connected is completely filled with the dielectric material of the constant K, then potential difference. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ C1 ಆಯ್ತು, CS dash ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, it is KC divided by K plus 1 ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ KC divided by K plus 1 ನೋಡಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು, KC divided by K plus 1 ಆಗಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ C dash ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನ್ ನನಗೆ, V is equal to definition, C is equal to Q divided by V. This implies V is equal to Q divided by C ಅಂತ. ಸೊ Q divided by C ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ V is equal to Q divided by C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು.
ಓಕೆ, ಈಗ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಕೆ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯ್ತು. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ therefore potential difference, therefore v is equal to q divided by c. q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ kc into v divided by it is k plus 1. ಈಗ ಬಂತ whole divided by ನನಗೆ c ಅಂತ. ಸರಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ c ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ v is equal to q divided by c equal. ಅವೇನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ v ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ v is equal to ಬರುತ್ತೆ, v is equal to kc divided by k plus 1. cc get cancel, so you are getting v is equal to k. ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ cs is equal to you are getting c divided by 2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ವೆನ್ k is not equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ cs ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, cs dash is equal to you are getting kc divided by it will be k plus 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ is equal to q is equal to it will be c into v ಅಂತ. ಸೊ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ cs dash ಅಂತ. cs dash ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ kc divided by k plus 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. v ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ q ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ therefore the potential is v is equal to it will be q divided by it will be c. q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ kc into v divided by k plus 1 ಆಯ್ತು, divided by c ಅಂತ ಆಯ್ತು. this is c get cancel ಆಯ್ತು. therefore you are getting v is equal to kv divided by k plus 1. okay, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ, so you can write it. v is equal to kv divided by k plus 1, that is option b. yes, potential difference. So potential difference between the 2 points, it is given by v is equal to kv divided by k plus 1 ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಇದು ನನಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ v. ಇದು ನನಗೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. therefore v is equal to k into v divided by k plus 1, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? kv divided by k plus 1 ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕೊಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. 4 metal plates are arranged as shown. Capacitance between x and y. A is the area of each plate. D is the distance between the plates. So answer ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ CET ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. x and y ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 2 3 ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. x ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನನಗೆ 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು 1ಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, y ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ y ಅಂತ ಇದೆ. y ಗೆ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, 2 and 4 ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನನಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿ C1 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ C2 ಆಯ್ತು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ C3 ಆಯ್ತು. ಇವೆರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು C4 ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 1 2 ಅದು 1 2 ಒಂದು 2 3 ಒಂದು 3 4 ಒಂದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂತ. ಆಮೇಲೆ 2 ಮತ್ತೆ 4 ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ 2 ಮತ್ತೆ 4 ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು.
ಹೀಗೆ ಬಂತು ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್, ಇದು ನನಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇದು ವೈ ಇದು, ಸರಿನಾ? 2 and 3 ಏನಾಗಿದೆ, y ಗೆ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ 2 ತಗೊಳ್ತೀನಿ, 2 and 3 ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ 3 and 4 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು ನನಗೆ 4 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದು ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು 1 ಆಯ್ತು. 1 ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 4 ದಟ್ ಇಸ್ 3. then 1 ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್, 1 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 1 ನ ತಗೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 2 ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್? C2 C4 ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಎಸ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಈಗ ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎರಡು CC ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವೆರಡು ನನಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, 2 and 4 ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CP is equal to 2C. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಲೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಇದು ನನಗೆ 2C ಆಯ್ತು, ಇದು ನನಗೆ C ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CS is equal to C into 2C divided by C plus 2C. So it is 2C square divided by, it will be 3C. 1C cancel ಆಯ್ತು, 2 divided by 3 into C ಆಯ್ತು. So 2 divided by 3 into C ಆಯ್ತು. But what is value of C? It will be 2 divided by 3 into A epsilon naught divided by D. ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ. ದೀಕ್ಷಿತಾ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿ ಬರ್ದಲ್ಲ, 2 ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್, ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ ರೈಟ್, ಸರಿನಾ? 2/3 into epsilon A divided by D. ಎಸ್ ಸಿ, ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ ಸಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಬಿ ನ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ 1 ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, 1 is connected to 2 ಆಯ್ತು, 2 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2 is connected to 3, ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 3 ಗೆ. 3 is connected to 4, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಓನ್ಲಿ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೆಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ, 5 ಬಂದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ, 6 ಬಂದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರಿಯಾ? ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2/3 into epsilon naught A divided by D. epsilon naught A divided by D ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತಾನೆ ಆಯ್ತು. A ಅನ್ನೋದು ಏರಿಯಾ, D ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2/3 into epsilon A divided by D ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ C. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 109. Two capacitors 10 picofarad 20 picofarad are connected to 200 volt and 100 volt sources respectively. If they are connected by wire, what is the common potential? So common potential na find out ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರೊಳಗೆ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಹೇಳಿದೆ, equation for common potential. So common potential is equal to, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, charges, sum of charges divided by sum of capacitance. First second CET class ಒಳಗೆ sum of charges ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, it is Q1 plus Q2 ಆಯ್ತು. sum of capacitance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ C1 C2 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ V1 V2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, Q1 Q2 ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. therefore V is equal to, I will write it as C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. C1 C2 V1 V2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. C1 ಎಷ್ಟಿದೆ, it is 10 picofarad. V1 ಎಷ್ಟಿದೆ, it will be 200 ಅಂತಿದೆ, plus here it will be 20 picofarad into it will be 100 ಅಂತಿದೆ, divided by C1 C2. so 10 pico plus 20 pico. so ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ, it is 10 pico into 200. so ಬೇಕಾದ್ರೆ 2000 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. so it will be 2000 picofarad plus it will be 20 into 100. so ಇದನ್ನ it is also ಆಯ್ತಾ, pico divided by it will ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 30 pico. so pico ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. so ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಬಂತ ಆನ್ಸರ್? ಬಿ ಬಂತ, 133 ಬಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 133 ಬಂತ, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ?
Okay, the answer is equal to, it is V is equal to 133.3 volt. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ Q1 Q2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ C1 ಪ್ಲಸ್ C2. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಮಾಡಿ. 3 capacitors 3 6 6 are connected in series to a source of 120 volt. The potential difference in volt across 3 microfarad capacitor will ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನನಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ನನಗೆ 3, ಇದು ನನಗೆ 6 ಆಯ್ತು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6 ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 120. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದರ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೀಗೆ 1 divided by CS is equal to 1 divided by 3 plus 1 divided by 6 plus 1 divided by 6. So 1 divided by 6 plus 1 divided by 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ it is 2 divided by 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 divided by 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಇದು 2 divided by 6 ಆಯ್ತು. 2 divided by 6 ಅಂದ್ರೆ 2 1s 2 3s ಆಯ್ತು. 2 by 3 plus 1 by 3 ಈಗ ಬಂತು 1 divided by 3 plus 1 divided by it will be 3. ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ 2 divided by 3 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ CS ಬೇಕು. CS is equal to 3 divided by 2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟದು? ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಎಸ್ 2 by 3 ಅದು 1 divided by CS. ದೀಕ್ಷಿತ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. CS is equal to 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q ಬೇಕು. Q is equal to CS into V. CS ಎಷ್ಟಿದೆ? it is 3 divided by 2 micro 10 to the power of -6. V ಎಷ್ಟಿದೆ? it is 120. so 2 1s are 260 r ಮೂರಲೆ 18, that is 180. ಸರಿನಾ? 180 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್. ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 3 microfarad is. So 3 microfarad is ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? It is V is equal to Q divided by it will be C1. So Q ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will be 180 micro divided by C1 ಎಷ್ಟಿದೆ? It is 3 micro cancel ಆಯ್ತು. 3 1s 3 3s 30. Sorry, it is 60. 60. Answer will be 60. ಡಿ ಎಸ್. ಅಂಕಿತಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ದೀಕ್ಷಿತಾ, ಎಸ್ ಡಿ. ಸರಿನಾ? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ಓಕೆ. 60 ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 60. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ A and B as shown in the figure. Here C1 is equal to C2 is equal to 20 and C3 C4 is equal to 10. ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ CS1, ಓಕೆ, CS1 is equal to ಇದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು ನನಗೆ 10, ಇದು ನನಗೆ 20 ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ 20 ಆಯ್ತು. ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ದಟ್ ಇಸ್ 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಬಂತು. 10 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬಂತು. ಇವೆರಡು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 20. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 10, ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಎರಡು 10 10 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? CS2 is equal to 10 divided by 2 is equal to 5 ಮೈಕ್ರೋ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇದು 5 ಇದೆ, 10 ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? CP is equal to 10 plus 5 is equal to 15. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ. ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 15. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. 1 divided by CS is equal to 1 divided by 20 plus 1 divided by 20 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 1 divided by 10 plus 1 ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ 5. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವೆರಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? 15. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕೆ 4-5 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು.
ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 112, a parallel plate capacitor of capacitance 5 microfarad is charged to 120 volt, then connected to another uncharged capacitor. If the potential falls to 40 volt, the capacitance of the second capacitor. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. V1 ಎರಡು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು C1 is equal to I will write it as 5 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. V1 is equal to 120 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು V2 is equal to ನನಗೆ 40 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ C1 C2 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇದು ನನಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಇದು ನನಗೆ C1 ಆಯ್ತು, ಇದು 120 ವೋಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Q is equal to ಅಥವಾ Q1 is equal to it will be CB, that is C1 into V1 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಟ್ is 5 into 10 power minus 6 into V1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 120. ಸೊ ನಾವು 120 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? It will be 600. It will be 600 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, then it is connected to another uncharged. ಸೊ another uncharged ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? Q2 is equal to ನನಗೆ 0 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ then the potential falls to ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 120 ಇತ್ತು. 120 ಇರೋದು ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ 40 ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? V2 is equal to 40 ವೋಲ್ಟ್. then the capacitance of the second capacitor ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು C2 is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? C1 plus C2, total capacitance of two capacitors C1 plus C2 is equal to, this will be total charge. total charge ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, V is equal to it will be Q1 plus Q2 divided by C1 plus C2 ಅಂತ. ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅದು ನನಗೆ 40 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಟು 40 ಆಯ್ತು. 40 is equal to Q1 Q2. Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, Q1 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ Q1 is equal to 600 ಇದೆ, 600 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್ ಇದೆ. Q2 is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಅಂತಿದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ C1 ಎಷ್ಟಿದೆ? C1 is 5 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ. C2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. C ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ therefore 5 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್ plus C2 is equal to 600 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 40. ಸೊ 100 ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊ 15 ಬರುತ್ತಾ? 15 ನಾಲ್ಕು 6 ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 15 ಮೈಕ್ರೋ ಬಂತು. ಸೊ therefore C2 is equal to 15 minus 5 is equal to 10 microfarad. The answer will be 10 microfarad. ಇದೇನ ಆನ್ಸರ್? ಅದರೊಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ, 10 microfarad. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಎರಡ್ ಸತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 120 ವೋಲ್ಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 600 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ನನಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 100% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ 0% ಇದೆ, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? 100 ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ 40 ಬಂತು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದು ಈಸಿ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ. 2 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದು? ಸೀರೀಸ್ CS is equal to C divided by 2 ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? C plus C. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ CP is equal to 2C ಆಯ್ತಾ? ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CS divided by CP. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ ಮುಗೀತು. C divided by 2 divided by 2C, that is nothing but C divided by 4. 4C. CC get cancel ಆಯ್ತು, 1:4 ಆಯ್ತು. ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿ. ಸರಿನಾ ಆನ್ಸರ್? ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲ? ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ? ನೀವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು. ಬಂತ ಆನ್ಸರ್? ಅದು ಡಿ.
ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ಸತಿ 1/2 ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನು? ಎಲ್ವಿನಾ ನಾಟ್ ಡನ್, ಅಂಕಿತಾ, ದೀಕ್ಷಿತಾ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ ಬಂತ ಆನ್ಸರು, ಮತ್ತಿನ್ನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ. ಎಸ್ ಅಂಕಿತಾ ಗಾಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಎಸ್ ಎಲ್ವಿನಾ ಓಕೆ, ಎಸ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಲ್ಲೋದ? ಹಾ 1:2 ಅಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಿತಾ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 1:2, ಇಟ್ ಇಸ್ 1:4. ಆಯ್ತಾ? 1:2 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ C/4 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ 2 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ 2 × 2 ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾ ಓಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋದನ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವೆರಡು ನನಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ? ಇವೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಇವೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಬರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಾ? ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2 C/2 ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಂತು 1, ಇದು ನನಗೆ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬಂತು. ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಈಗ ಇವೆರಡು 2 + 2 ಇದು ನನಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 2/2 ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ? ಮಿಡ್ಲ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು C ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಹೀಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ಬಂತು. ಇದು ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ? ಹೀಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಉಳಿತು, ಹೀಗೊಂದು ಉಳಿತು, ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ನನಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಸಿ ಬಂತು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಬಂತು, ಹೀಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದು ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್. ಇದು ನನಗೆ 2 ಇತ್ತು, 2 ಇತ್ತು, ಇದು ನನಗೆ 2 ಇತ್ತು, 2 ಇತ್ತು. ಇವೆರಡನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬಂತು. ಇವೆರಡನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬಂತು. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಎ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಸಿ ಅಂಡ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ, ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ಓಕೆ, 1 ಅದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಇವೆರಡು ನನಗೆ ಸಿ ಅಂಡ್ ಇವೆರಡು ನನಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ as CP is equal to C plus 1 ಬರೀಬೋದಾ? ಇದು C plus 1 ಅಂತ ಹೀಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಹೀಗೆ ಬಂತು, ಹೀಗೆ ಬಂತು. ಇದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್ ಆಯ್ತು. ಇದೇನಾಯ್ತು? C plus 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್. ಈಗ ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ CS is equal to 1 into 10 to the power of -6 into C plus 1 into 10 to the power of -6 divided by ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. C plus 1 plus 1 that is C plus 2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, that is C plus 1 divided by C plus 2 into ಇಲ್ಲೊಂದು 10 to the power of -6 ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 10 to the power -6 ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 10 to the power of -6 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ CS ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸಿ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 0.75 ಮಿಲಿ ಕೂಲಂಬ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ therefore Q is equal to C equivalent that is CS into V ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ? ವಿ ಅವರು 10 to the power of 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 0.75 into 10 to the power of 3 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? C plus 1
divided by c plus 2 into 10 to the power of minus 6 into v ಅಂತ 10 to the power of 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು minus 3 ಇದಿಲ್ಲಿರೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ minus 3 ಇಲ್ಲಿ 10 to the power of minus 6 plus 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus 3 ಆಯ್ತು. ಇದು ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.75 ನಾನು ಈಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3/4 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 3/4 is equal to c plus 1 divided by c plus 2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ this implies so it is 3c plus 6 plus 4c is equal to 4c plus 4. So it will be 4c minus c is equal to c is equal to c minus 2 is equal to 2 microfarad. Answer A. 1/2 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? Dikshita A. Answer is B. Subramanya A. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು? 3/4. 0.75 ಅಂತ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ 3/4 ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್ ವಾಣಿ ಬಿ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ 0.25 ಅನ್ನ 1/4 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 0.5 ಅನ್ನ 1/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 0.25 is equal to 1/4. 0.5 is equal to 1/2. 0.75 is equal to 3/4. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Elvin, you got now answer correct. B at 2. Okay. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ 10 to the power of minus 6 ಇದೆ. This is 10 to the power of minus 6 into 10 to the power of plus 3. ಇದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? 10 to the power of minus 3 ಬಂತಾ? 10 to the power minus 6 plus 3 and 10 to the power minus 3. ಈ 10 to the power minus 3 ಈ ಕಡೆ ಇರೋ 10 to the power minus ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಪ್ಲಸ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2 microfarad. ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಅಗೇನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. See the diagram. Area of each plate is 2 and D is equal to 2 into 10 power minus 3. A charge of 8 into 8.5 into 10 power minus 8 is given to Q. Then the potential of Q will be. Q ನ potential ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, P and Q ಅನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್. ಸರಿನಾ? ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? P ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಯ್ತು, C1. ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ C2 ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಕ್ವಿಲೆಂಟ್. ಬೇಕಾಯ್ತನ? 1 2 3 ಸರಿನಾ? 1 2 3 ಹೀಗೆ 1 is connected to 2. ಹೀಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಕೆ. ಇದು ನನಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವೆರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸಿಕ್ತು. 2 ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 3. ಸೊ 2 is connected to 3 here. This will be 3. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ ಎರಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು Q ಹೀಗೆ. This will be like this. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಇದನ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1 2 3 ಆಯ್ತು. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? D. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2D ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2D, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ D ಅಂತ. ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? C ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ is equal to, ಇದರ ನಾನು C1 ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ C2 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. C1 plus C2. ಸೊ is equal to C1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಬರಿಬಹುದಾ? ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ as epsilon A divided by D ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ here epsilon A divided by ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2D ಅಂತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸರಿ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ
3/2 into epsilon A divided by D ಅಂತ ಇದೇನಾಯ್ತು ನನಗೆ C equivalent ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 8.85 ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ Q ಗೆ. ದೆನ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ Q, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ Q ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ Q, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ Q is V is equal to Q, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಏನು, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 into ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, C equivalent ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನನಗೆ 3 epsilon into A ಬರುತ್ತೆ, ಈ 2D ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು 2 into D ಆಯ್ತು, Q ಅನ್ನು ಹಾಗೆ 2D into Q divided by ಹೀಗಂತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. 2 into D ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 into 10 to the power of -3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Q ಎಷ್ಟಿದೆ 8.85 into 10 to the power of -8 ಅಂತಿದೆ. 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, 3 into epsilon ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 8.85 into 10 to the power of -12 ಆಯ್ತು. into A, area of the plate ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it is 2 meter square. 8.85 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 10 to the power of -8 ಇದೆ, 10 to the power of -8 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 to the power of -4 ಉಳಿತು. ಆ 10 to the power of -4 ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ 10 to the power of +4 ಆಯ್ತು. ಆ 10 to the power of +4 10 to the power of -3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ you are getting 10 to the power of 1 ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ, this 2 get cancel, you are getting 2 divided by 3 into 10 to the power of -3 into 10 to the power of 4. ಇಲ್ಲಿರೋ 10 to the power of 4 ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು it is 2 divided by 3 ಮಾಡಿ, so it will 2 divided by 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be 0.666 into 10, ಸರಿನಾ, that is equal to 6.666. the answer is 6.666 and 6.67 the answer. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದು, ಆ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ 2 divided by 3. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ 10 to the power of -12 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು 10 to the power of -8 into 10 to the power of -4 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 8.85 into 10 to the power of -8 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 8.85 into 10 to the power of -8 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ 10 to the power of -4 ಉಳಿತದೆ. ದಿಸ್ 10 to the power of -4 ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು it will be 10 to the power +4 ಆಯ್ತು. this 2 get ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಇನ್ನು ಒಂದು 2 ಉಳಿತು, 2 ಬರ್ಕೊಂಡೆ 3 ಇಷ್ಟೇ ಉಳಿತು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು 10 to the power -3 ಉಳಿತು, ಅವಾಗ ಏನ್ 10 to the power -3 10 to the power 4 ಹೀಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು, ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದು? ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಮಾಡಿ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಂಗೆ ಅನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 4 ಇದೆ. 1 and 4 are connected. ಸರಿನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ಒಳಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಪಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 4 ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 3 ಇದೆ. 1 ಅನ್ನ 4 ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಅನ್ನ 3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 1 2 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ 1 2 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, 2 3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, 2 3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅದು. ಆಮೇಲೆ 3 4 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಕ್ ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನನಗೆ ಸಿ ಆಯ್ತು. ಹೇಗಿದು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದ್ರೆ CP is equal to 2C ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೆ 2C ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಎ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ 2A epsilon naught divided by D ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? ಆನ್ಸರ್ ಏನ ಬಂತ ನೋಡಿ. CP is equal to 2C divided by 2C, that is C ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2A epsilon naught divided by D. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು
ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ 1 2 3 4 ಅಂತ. ಇದು ಮಾಡಿ gang capacitor is found by interlocking the number of plates as shown in the figure. ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ? 1 ಪ್ಲೇಟ್, 2 ಪ್ಲೇಟ್, 3 ಪ್ಲೇಟ್, 4 ಪ್ಲೇಟ್, 5 6 7 8 9. 9 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? 8. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು C1, this will be C2, C2 here it will be C3, C4, C5, C6, C7, C8. ನೋಡಿ 9 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ -1. ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಓಕೆನಾ, ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ 8 capacitors, all 8 capacitors are in parallel. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎರಡೆರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ 1 2 3 4 5 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ತರ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? Cp is equal to 8 times C ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಸೊ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 8 into A epsilon naught divided by D. The distance between the consecutive plates is 0.85 millimeter and area ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟೇ ಅದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ. ಹೀಗಿದ್ದು ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಹೀಗಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? 8 into 8.85 into 10⁻⁻12 ಆಯ್ತು. ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ 10⁻⁻2 ಮಾಡಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10⁻⁻4 ಆಯ್ತು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0.885 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 10⁻⁻2. ಹೇಗೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು 0.855 ಇದೆಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ? 8.85 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? 8.85 ಇಂಟು ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಒಂದು 10 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 10 ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 10 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 10⁻⁻3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10⁻⁻3 ಇದೆ, ಮೇಲೋದ್ರೆ +3 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ 10⁻⁻4 ಇದು -16 -13 ಆಗುತ್ತೆ, 13 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 8 into 5 into 10⁻⁻13 ಅಂತ. 8 into 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 40, 40 into 10⁻⁻13 ಆಯ್ತು. It is about 4 picofarad, 4 into 10⁻⁻12. Yes, Deekshita got answer. Okay, 4. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? B. Okay, thank you. The answer is equal to A for this. Next 120. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳಿರಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳಿ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 120 ಗೆ ಆನ್ಸರ್ is answer D. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 122. ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ 122 it is D. ಓಕೆ, 4C divided by 3. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 123 ಅಗೇನ್ 20 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 divided by 3. ಸಾರಿ, ಎಷ್ಟಿದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 into 20 ಮಾಡ್ಬೇಕು, 60 ಆಯ್ತು. 60 plus C ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 60 plus ಇದಕ್ಕೆ 60 into C divided by 20 plus C ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you are getting the 123 answer as 60. ಓಕೆ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಗೊಂಡ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್